विषय गणित। गया विडियो में आपणे प्रकरण 8 राशिओनी तुलना विषयनी समजूती मेळवेली अने त्यारबाद आपणे प्रश्न 1 खाली जग्या पूरो ए समझेला। हवे स्वाध्याय पोथी पाना नंबर 64 पर प्रश्न 5 नी चर्चा करिए। तो जेनी सूचना छे नीचेना प्रश्नोना जवाब लखो, एटले आपणे दाखलानी गणतरी वडे अहींया पूछायेला कूट प्रश्नोना उकेल मेळववाना छे। तो पहेलो प्रश्ननी रकम छे अनिल पासे अमुक रकम हती, तेमांथी तेणे 80% रकमनो खर्च कर्यो। जो अनिल पासे 1200 वध्या होय तो पहला तेनी पासे केटली रकम हती। अहींया आपणने एवुं कहेवामां आव्युं छे के अमुक रकम हती जेने आपणे सौथी पहेला एक्स धारी लईए अने पछी 100 ए 80% तो 1200 ए केटला, एवी त्रिराशि मांडीने दाखलानी गणतरी करी सकीए। तो सौथी पहेला आपणे लखीशुं धारो के अनिल पासे रुपया एक्स हता, तेणे 80% नो खर्च कर्यो, माटे आपणे एवुं कही सकीए के 20% रकम बाकी रही। हवे आपणे सीधी त्रिराशि मांडीए के जो एणे 20% रकम बाकी रही तो एनी पासे केटला रुपया वध्या छे, तेनी पासे रुपया 1200 वध्या। आना उपरथी आपणे शुं कही सकीए के ज्यारे आपणी पासे आ 20% छे, हवे टका छे हमेशा 100 ए गणतरी थाय, तो ज्यारे तेनी पासे रुपया 100 होय त्यारे रुपया 20 वधे छे। पण हवे अत्यारे एनी पासे केटला रुपया वध्या छे, रुपया 1200, त्यारे एनी पासे केटला रुपया हशे, एक्स। तो अहींया आपणे शुं कही सकीए, तो ज्यारे तेनी पासे केटला रुपया होय त्यारे 1200 रुपया वधे। हवे आपणे सरळताथी त्रिराशि मांडीए तो एक्स गुण्या 20 आने चोकड़ी गुणाकार में लेवानुं बराबर 100 गुण्या 1200 माटे एक्स बराबर 100 गुण्या 1200 ना छेद में आ 20 गुणाकार में छे, बराबरनी जमणी बाजू भागाकार में जशे। ज्यारे आपणे आ दाखलानी गणतरी करीए त्यारे आपणे जो शुं जोई सकीए छीए 12 एका 12, 2 एका 2 ने 2 छक 12, 60 गुण्या 100 एटले 6000। तो आना उपरथी आपणे शुं कही सकीए, एक्स नी किंमत आपणे 6000 मळे छे, एनो अर्थ शुं थयो के अनिल पासे 6000 रुपया बाकी रह्या हशे। एक ड्रेसनी छापेली किंमत रुपया 2400 छे। दाखला नंबर 3 नी वात करीए तो वेपारीए छापेली किंमत पर 20% वळतर आपे छे, तो ड्रेस खरीदवा केटली रकम आपवी पड़शे। आपणे ज्यारे प्रकरणनी शरूआत करेली त्यारे कहेलुं के वळतर एटले डिस्काउंट, मतलब शुं थयो 20% डिस्काउंट मळे छे एटले के 20% ओछा आपवाना छे। तो ड्रेस खरीदवा केटली रकम आपवी पड़े ए जाणवुं होय तो सौथी पहेला जे 20% वळतर छे एटले केटला रुपया वळतर आपवुं पड़शे ए शोधवुं पड़े। तो शुरुआत करिए, ड्रेसनी मूळ किंमत रुपया 2400 छे, तेना पर 20% वळतर मळे छे, माटे वळतरनी रकम बराबर 100 ए 20%, तो 2400 ए केटलुं वळतर मळतुं हशे, त्रिराशि प्रमाणे शुं आवशे 2400 गुण्या 20 ना छेदमां 100, 24 दू 48 અને 0 નું 0 એટલે 480 રૂપિયા।
પણ આ આપણને વળતરની રકમ મળી છે અને પ્રશ્નમાં પૂછ્યું છે ડ્રેસ ખરીદવા માટે કેટલી રકમ આપવી પડે, તો વળતરની રકમ છે એ જે મૂળ કિંમત છે તેનામાંથી બાદ થશે, માટે ડ્રેસ ખરીદવા આપવી પડતી રકમ બરાબર મૂળ કિંમત છે ₹2400 અને એના ઉપર આપણને વળતર આપણે શોધ્યું છે ₹480, બાદબાકી કરતા આપણને જવાબ મળે છે ₹1920। તો આપણને ડ્રેસ ખરીદવો હોય તો ₹1920 આપવા પડશે। પ્રશ્ન નંબર 5ની રકમ છે કનુભાઈનો માસિક પગાર ₹15,000 હતો, તે વધીને ₹18,000 થયો, તો તેમના પગારમાં કેટલા ટકા વધારો થયો હશે? તો આપણને અહીંયા રૂપિયામાં વધારો દર્શાવેલો છે, આપણને તે વધારો ટકામાં શોધવાનો છે। તો સૌથી પહેલા રૂપિયામાં કેટલો વધારો થયો એ શોધવા માટે સૌથી પહેલા લખીએ કનુભાઈનો શરૂઆતનો પગાર બરાબર ₹15,000। કનુભાઈના પગારમાં વધારો થયા બાદનો પગાર ₹18,000। તો પગારમાં વધારો થયો કેટલો? ₹18,000 ઓછા ₹15,000 બરાબર ₹3,000, એટલે કે કનુભાઈના પગારમાં ₹3,000નો વધારો થયો છે। હવે શરૂઆતનો પગાર 15,000 હતો, એમાં 3,000નો વધારો થયો, તો ટકામાં શોધવા માટે ત્રિરાશિ મૂકીએ તો એવું કહી શકાય કે હવે જો 15,000 એ ₹3,000 વધારો થયો હોય તો ટકા હંમેશા કેટલાએ શોધાય? 100એ। તો ₹100એ થયેલ વધારો બરાબર 100 × 3,000 છેદમાં 15,000। 3 × 3 = 3 × 5 = 15, 5 × 5 5 × 10 20। તો જવાબ શું મળે છે આપણને અહીંયા? 20। તો આના ઉપરથી આપણે શું કહી શકીએ કે કનુભાઈના પગારમાં %20નો વધારો થયો છે, કારણ કે અહીંયા જવાબ મળે છે 20। હવે દાખલા નંબર 7ની વાત કરીએ તો ટીવીની વેચાણ કિંમત ₹32,000 છે, તેના ઉપર 8% જીએસટી આપવો પડે છે, એટલે કે 8% ટેક્સ આપવો પડે છે, તો ટીવી ખરીદવા કેટલી રકમ આપવી પડે? તો સૌથી પહેલા આપણે શું લખી શકીએ? ટીવીની વેચાણ કિંમત કેટલી છે? ₹32,000, તેના ઉપર જીએસટી આપવો પડે છે 8%, તો જે ટકાવારી છે હંમેશા 100એ શોધાય, તો આપણે લખી શકીએ કે જો ₹100ની વસ્તુ હોય તો 8 જીએસટી થાય, તો અહીં વસ્તુ કેટલાની છે? 32,000ની, તો ₹32,000ની વસ્તુ પર લાગતું જીએસટી બરાબર, હવે આપણે ચોકડી ગુણાકાર કરીએ, 32,000 × 8 છેદમાં 100। 32 × 8 કરીએ તો જવાબ મળશે 256 અને એક શૂન્ય બાકી છે એટલે 0। તો કેટલા રૂપિયા વધારે જીએસટી આપવું પડશે? 2,560। હવે પ્રશ્નમાં પૂછ્યું છે કે ટીવી ખરીદવા કેટલા રૂપિયા આપવા પડશે? તો જે જીએસટીની રકમ છે એની અને વેચાણ કિંમતનો સરવાળો કરવો પડે, માટે ટીવી ખરીદવા આપવી પડતી રકમ બરાબર
રૂપિયા 32,000 વત્તા રૂપિયા જીએસટી લાગે છે 2,560 બરાબર 34,560 રૂપિયા ટીવી ખરીદવા આપવા પડશે। સ્વાધ્યાય પોથી પાના નંબર 67 પર છઠ્ઠા પ્રશ્નની સૂચના છે। નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો। પહેલા પ્રશ્નની રકમ છે રૂપિયા 16,000નું 8% લેખે 3 વર્ષનું સાદું વ્યાજ શોધો। સાદું વ્યાજ શોધવા માટે આપણે સીધી ત્રિરાશિ મૂકીએ તો અહીંયા આપણને 8% લેખે વ્યાજ શોધવાનું છે। એનો મતલબ શું થયો? ટકા હંમેશા 100 હોય તો આપણે લખી શકીએ કે રૂપિયા 100 પર 1 વર્ષનું સાદું વ્યાજ રૂપિયા 8 થાય। કયા હિસાબે આપણે કહીએ છીએ? એમણે અહીંયા 8% આપ્યા છે એટલે ને ટકા હંમેશા 100 શોધાય। તો આપણી પાસે કેટલી રકમ છે? રૂપિયા 16,000નું 1 વર્ષનું સાદું વ્યાજ બરાબર ચોકડી ગુણાકાર થાય 16,000 ગુણ્યા 8 છેદમાં 100 0 0 કટ થશે। અહીંયા આપણને જવાબ મળશે 160 ને 8 વડે ગુણવાથી 12,080 રૂપિયા। આ 1 વર્ષની વાત થઈ પણ રકમમાં આપણને 3 વર્ષનું સાદું વ્યાજ પૂછ્યું છે માટે 3 વર્ષનું સાદું વ્યાજ બરાબર જે આપણને 1 વર્ષનું મળ્યું છે એના ગુણ્યા 3 કરવાના। તો 12,080 ગુણ્યા 3 કરવાથી જવાબ મળે છે 3,840 રૂપિયા। તો આ થશે 16,000નું 8% લેખે 3 વર્ષનું વ્યાજ 3,840 રૂપિયા થાય। દાખલા નંબર 3ની વાત કરીએ તો રૂપિયા 8,000નું 15% લેખે 1 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો। વ્યાજની ગણતરી દર 6 માસે થાય છે। હવે અહીંયા આપણને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધવાનું છે તો ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ માટેનું સૂત્ર છે એ આપણે જોઈએ। તો ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ I નું સૂત્ર છે PRN ના છેદમાં 100। અહીંયા P એટલે વ્યાજ મુદ્દલ, R એટલે રેટ એટલે કે ટકાવારી અને N એટલે કે વ્યાજ માટેનો સમય। હવે અહીંયા પ્રશ્નમાં આપણને કહ્યું છે કે વ્યાજની ગણતરી દર 6 માસે કરવાની છે અને 1 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધવું છે એટલે આપણને 6 મહિના એમ 2 વખત ગણતરી કરવી પડશે। તો સૌથી પહેલે આપણે પહેલા 6 મહિનાના ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજની ગણતરી કરીએ તો વ્યાજ મુદ્દલ છે શરૂઆતમાં 8,000 ગુણ્યા રેટ એટલે કે ટકાવારી છે 15 અને સમયગાળો છે 6 મહિના એટલે કે અડધું વર્ષ છેદમાં 100 0 0 કટ થશે અને અહીંયા આપણે 2 અને 80 ની ગણતરી કરી દઈએ તો 2 એકા 2 2 ચોક 8 એટલે કે 40 ગુણ્યા 15। હવે 40 ને 15 નો ગુણાકાર કરવાથી આપણને જવાબ મળશે 600 રૂપિયા। આ થઈ પહેલા 6 મહિનાના ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજની ગણતરી। હવે બીજા 6 મહિનાના ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજની ગણતરી કરવી હોય ત્યારે વ્યાજ મુદ્દલ બદલાઈ જશે। શા માટે? કારણ કે શરૂઆતના મહિનામાં વ્યાજ મુદ્દલ 8,000 હતી પણ હવે 8,000 અને 600નો સરવાળો કરીને નવી વ્યાજ મુદ્દલ મળશે। તો જ્યારે આપણે શરૂઆતની વ્યાજ મુદ્દલ અને પહેલા 6 મહિનાના વ્યાજનો સરવાળો કરીએ તો 8,000 વત્તા 600 કરવાથી આપણને જવાબ મળે છે 8600। એ બનશે આપણી નવી વ્યાજ મુદ્દલ, ટકાવારી એની એ જ છે અને બીજા 6 મહિના માટે 1/2 છેદમાં 100 0 0 કટ થશે 2 એકા 2 2 ચોક 8 2 તેરી 6 43 ગુણ્યા 15 કરવાથી આપણને જવાબ મળે છે I2 બરાબર 645 રૂપિયા। તો આપણને I1 એટલે કે પ્રથમ 6 મહિના માટેનું વ્યાજ મળે છે 600 રૂપિયા અને બીજા 6 મહિના પછી વ્યાજ મળે છે 645 રૂપિયા।
तो आ थई गई चक्रवृद्धि व्याजनी गणतरी। तो आना उपरथी આપણે શું કહી શકીએ કે ₹8,000 નું 15% લેખે એક વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ 600 + 645 એટલે કે 1245 રૂપિયા મળે। પહેલા મહિને 600 અને બીજા મહિને 645 રૂપિયા। હવે દાખલા નંબર 5 ની રકમ છે ₹8,000 એક સરાફી પેઢીમાં ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે 5% દરે મુકાયા છે। 2 વર્ષને અંતે વ્યાજ સહિત કેટલી રકમ મળે અને 3 વર્ષને અંતે વ્યાજ સહિત કેટલી રકમ મળે એની આપણને ગણતરી કરવાની છે। તો આપણે બંને પહેલા વર્ષે વ્યાજ સહિત મળતી રકમને A વડે દર્શાવીએ અને 3 વર્ષ પછી મળતી રકમને A2 વડે દર્શાવીએ। તો A માટેનું સૂત્ર છે A = P કૌંસમાં 1 + R/100 કૌંસની n ઘાત બરાબર। હવે અહીંયા P આપણને એટલે કે વ્યાજ મુદ્દલ આપી છે ₹8,000, ત્યારબાદ R એટલે કે રેટની કિંમત છે 5 અને n એટલે કે વર્ષ છે 2। પહેલી વખત 2 વર્ષનું શોધવાનું છે એટલે n = 2। તો પ્રથમ વર્ષની આપણે ગણતરી કરીએ તો A1 = 8,000 કૌંસમાં 1 + 5/100 ઘાત। એનો મતલબ શું થયો 8,000। હવે અહીંયા છેદ સરખા કરવા પડે તો જ સરવાળાની ગણતરી થઈ શકે। તો છેદમાં 100 અને અંશમાં 100 વડે આપણે ગુણાકાર કરીએ તો જવાબ મળશે 105/100² બરાબર 8,000 ગુણ્યા 105 × 105/100 × 100 કારણ કે આનો વર્ગ છે। હવે આટલી બાબતો આપણે આટલા શૂન્ય ઉડાડી દઈએ। 105 105 અને 8 નો ગુણાકાર કરી અને 10 વડે એનો આપણે ભાગાકાર કરીએ તો આપણને જવાબ મળે છે 8,820 રૂપિયા। આ થયું પહેલા 2 વર્ષના અંતે વ્યાજ સહિત આપણને 8,820 રૂપિયા મળે। હવે પછી છે 3 વર્ષના અંતે એને આપણે A2 કહીએ તો 3 વર્ષ છે એટલે બાકી બધી બાબતો એમને એમ આવશે। જ્યાં આપણે વર્ગ કર્યો છે ત્યાં ઘન થશે કારણ કે 3 વર્ષ પછીની ગણતરી કરવાની છે। તો બરાબર 8,000 કૌંસમાં 105/100 ઘાત। એને આપણે કઈ રીતે લખી શકીશું 8,000 ગુણ્યા 105 3 વખત લખાશે કારણ કે ઘન છે છેદમાં 100 ગુણ્યા 100 ગુણ્યા 100 1 2 અને 3 શૂન્ય આપણે કટ કરી દઈએ। 8 નો 105 3 વખત ગુણાકાર કરી અને 1000 વડે ભાગાકાર કરીએ તો આ ગણતરી કરવાથી આપણે 3 શૂન્યો કટ કરી અને 105 105 અને 105 અને 8 નો ગુણાકાર કરી 1000 વડે ભાગાકાર કરવાથી આપણને જવાબ મળે છે 9,261 રૂપિયા। તો આપણે આના ઉપરથી શું કહી શકીએ કે 3 વર્ષના અંતે વ્યાજ સહિત આપણને 9,261 રૂપિયા મળશે। એટલે કે ₹8,000 ને આપણે કોઈ શરાફી પેઢી પાસે 5% દરે મૂક્યા હોય તો 2 વર્ષ પછી 8,820 રૂપિયા પાછા મળે અને 3 વર્ષના અંતે આપણને 9,261 રૂપિયા પાછા મળશે। અહીં આપણું પ્રકરણ 8 રાશિઓ અને તેની તુલના પૂરું થાય છે। સાથે સાથે આપણું સેમેસ્ટર 1 નો અભ્યાસક્રમ પણ અહીં પૂરો થાય છે। હવે આપણે દિવાળી પછી એટલે કે નવા સત્રમાં નવા સેમેસ્ટરમાં આના પછીના પાઠ એટલે કે 9મા પાઠથી ગણિતના સેમેસ્ટર 2 ની શરૂઆત કરીશું। થેન્ક યુ।